اسرائیلی دارالحکومت یروشلم کو پراسرار آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ مغربی پہاڑوں پر جنگلات میں کم از کم 5 مقامات پر لگی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ پہاڑوں کے بعد شاہراہوں کے قریب پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے سے تل ابر کے قریب اور گرد و نواح میں بھی شعلے اور دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ سے جھلس کر 13 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب آگ بھڑکی تو شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا اور بکھلاہٹ کی شکار بھارتی حکومت کا پاکستان کے بعد پاکستانی فنکاروں پر بھی وار۔ متعدد پاکستانی فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی یوٹیوبرز، نیوز چینلز کے یوٹیوب اکاؤنٹس بند کرنے کے بعد اب پاکستانی اداکاراؤں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر سمیت متعدد پاکستانی سیلیبریٹیز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اٹلی کے مختلف شہروں تورین، کتناسرا، بریسیا میں ایک مربوط آپریشن کے دوران انسانی اسمگلنگ کے الزام میں 3 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پاکستانی عدالت حکام کی درخواست پر عمل میں لائی گئی، جس میں بین الاقوامی پولیس اور اٹلی کی ریاستی پولیس نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے اشتعال انگیزی پر اتر آیا ہے، جس سے پورے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے بانی اور میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ نے کوڈز اینڈ ڈیولپرز کی نوکریوں سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مارک زکربرگ نے کہا کہ آئندہ 12 سے 18 ماہ میں میٹا کے لاما پروجیکٹ کا زیادہ تر کوڈز مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھا جائے گا۔ اسرائیلی دارالحکومت یروشلم کو پراسرار آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ مغربی پہاڑوں پر جنگلات میں کم از کم 5 مقامات پر لگی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ پہاڑوں کے بعد شاہراہوں کے قریب پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے سے تل ابر کے قریب اور گرد و نواح میں بھی شعلے اور دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ سے جھلس کر 13 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب آگ بھڑکی تو شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہیں ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خوفناک آگ کے باعث قومی دن کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے آگ پر قابو پانے کے لیے یونان، اٹلی، بلغاریہ، کروشیا اور قبرص سے امداد کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹز نے حکم جاری کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو بیت المقدس کے نزدیکی جنگل میں بھڑکی آگ بجھانے کے لیے تعینات کیا جائے گا، تاکہ فوجی فائر فائٹر کی مدد کر کے آگ پر قابو پا سکیں۔ امکانی طور پر اس آگ کے لیے بھی اسرائیل کے ریزرو فوجیوں کو ہی آگے کیا جائے گا، کیونکہ غزہ کی جنگ میں بھی ریگولر فوجیوں کی بجائے اسرائیلی ریزرو فوجیوں نے زیادہ جانیں لی ہیں۔ وزیر دفاع اسرائیل نے یہ حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں قومی سطح پر ہنگامی حالت جیسی صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے تمام دستیاب فوج کو آگ کے بجھانے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ کارٹز نے یہ بات وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افواج کو لازماً زندگیاں بچانے کے لیے آگے آگ بجھانی چاہیے۔ اسرائیل ہنگامی خطرات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے MDA کے مطابق سینکڑوں شہریوں کی زندگیاں جنگل میں لگی آگ کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں۔ یروشلم کے متصل جنگل میں لگی اس غیر معمولی آگ کی وجہ سے اسرائیلی پولیس نے تل ابر اور بیت المقدس کے درمیان کی ہائی وے کو بند کر دیا ہے، تاکہ بے رحمی میں لوگ بیت المقدس کی لگی آگ کی طرف قریب نہ جانے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک ہفتہ قبل بھی اسی طرح کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پولیس کو بیت المقدس کے تقریباً 30 کلومیٹر تک کے مغربی علاقے سے شہریوں کو انخلا پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فائر فائٹر جنگلی آگ سے یروشلم کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں، تاہم تیز ہوائیں آگ کو جنگی لکڑی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ گرمی کی شدت بھی اس آگ کو بھڑکانے میں مدد کر رہی ہے۔ علاقے سے 5 کمیونٹیز کو انخلا پر مجبور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے حکم جاری کیا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے، تیز یروشلم کی آگ کے الاؤ بڑھنے سے روکے جائیں گے۔ جنگی جنون میں مبتلا اور بکھلاہٹ کی شکار بھارتی حکومت کا پاکستان کے بعد پاکستانی فنکاروں پر بھی وار۔ متعدد پاکستانی فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی یوٹیوبرز، نیوز چینلز کے یوٹیوب اکاؤنٹس بند کرنے کے بعد اب پاکستانی اداکاراؤں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر سمیت متعدد پاکستانی سیلیبریٹیز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی صارفین جب ان اداکاروں کے پروفائلز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اکاؤنٹ ناٹ اویلیبل ان انڈیا کا پیغام دیکھنے کو ملتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق
भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के सबूत तो पेश नहीं किए, लेकिन अपने इकदामात पर सवाल उठाने वाली आवाजों को खामोश करवाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी रखा हुआ है। बुखलाहट का शिकार भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को अपने मुल्क में बंद करने के बाद अब पाकिस्तानी अदाकाराओं के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन कर डाले हैं। ख्याल रहे कि हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूलियत में सरहद पार भी खासा इजाफा हुआ है और उन्हीं के जरिए पाकिस्तानी फनकार भी भारत में खासे मकबूल हुए हैं। सोशल मीडिया ने जहां फनकारों उनके मदाहों के दरमियान फासले को मुख्तसर कर दिया है, वहीं सरहदों की हदूदों कयूद से भी आजाद कर दिया है। इस पाबंदी की जद में जहां पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आया, वहीं सहाफियों और दीगर अफराद के यूट्यूब चैनल भी भारत में अदम दस्तयाब कर दिए गए हैं। पर अब भारत सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान और भारतीय शहरियों के दरमियान राब्तों को निशाना बनाने के दर पे है। चुनाचे भारतीय हुकूमत ने कदम आगे बढ़ाते हुए फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुताद्दिद पाकिस्तानी फनकारों को अपने मुल्क में बैन कर दिया है। इस पाबंदी की जद में जिन पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट आए हैं, उनमें हानिया आमिर, महरा खान, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास, सजल अली और अली जफर शामिल हैं। भारत में इन अकाउंट्स तक रसाई की कोशिश पर यह जुमला नजर आता है, इस कंटेंट पर पाबंदी लगाने की कानूनी दरख्वास्त की तामील करते हुए ये अकाउंट भारत में दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट कंटेंट और आर्टिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाना भारतीय सेंसरशिप की नई इंतहाओं को बयान करता है। इटली के मुख्तलिफ शहरों तोरीन, कतनासरा, बरीसिया में एक मरबूत ऑपरेशन के दौरान इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 3 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई पाकिस्तानी अदालत हकाम की दरख्वास्त पर अमल में लाई गई, जिसमें बैनुल-अक़वामी पुलिस और इटली की रियासती पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। गिरफ्तार अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने 14 जून 2023 को यूनान के साहली शहर प्यूलिस के करीब पेश आने वाले एक दिलखराश हादसे में गैर कानूनी इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी तारकीन वतन जान बहक हो गए। हादसे के बाद तहकीकात के दौरान सामने आने वाले शवाहद की रोशनी में इन तीनों पाकिस्तानियों को समंदर के रास्ते गैर कानूनी सफर की साजिश में मुलव्विस करार दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक इन तीनों अफराद के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से जारी किए गए वारंट की बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुकामी प्रोसिक्यूटर जनरल के ताउन और मुतलका अपील अदालतों की तौसीक के बाद उनकी बाकायदा हिरासत अमल में आई है। अटालवी पुलिस के मुताबिक केस में मजीद 3 पाकिस्तानी शहरियों की तलाश जारी है, जो अभी तक मफरूर हैं। पुलिस ने इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि इन मतलूब अफराद को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इश्तियाल अंगेजी पर उतर आया है, जिससे पूरे जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहिक हो चुका है। उन्होंने ये बात OIC ग्रुप के सफीरों के जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए कही। उनका कहना था कि भारत के जारहाना रवैये से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, तो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के मुताबिक OIC के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया है। इजलास में अरकान ने जोर दिया कि खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी को फरोग दिया जाए और मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। OIC अरकान ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना तौर पर हल किया जाना चाहिए, ताकि खित्ते में देर बा अमन मुमकिन हो सके। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बानी और मेटा के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग ने कोड्स एंड डेवलपर्स की नौकरियों से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्क ज़ुकरबर्ग ने कहा कि आइंदा 12 से 18 माह में मेटा के लामा प्रोजेक्ट का ज्यादातर कोड्स मस्नूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लिखा जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि AI पहले ही एक काबिल टीम जितना महारत रखता है, लेकिन जल्द ही ये टॉप कोड्स में भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि AI मौजूदा कोड्स के कुछ हिस्से मुकम्मल करने की भी सलाहियत रखता है, लेकिन मुस्तकबिल में ये खुद ब खुद टेस्ट चलाने, बग तलाश करने और आला मयार के कोड्स लिखने के काबिल बनाया जाएगा। ज़ुकरबर्ग का कहना था AI अब सिर्फ कोड्स के हिस्सों को मुकम्मल करने तक महदूद नहीं रहेगा, जिस तरह वो अभी करता है। मुस्तकबिल में AI पूरे काम को संभाल सकेगा, जैसा कि टेस्ट चलाना, मसाइल हल करना और अच्छे इंसानी कोड से बेहतर कोड तख्लीक करने की भी सलाहियत से लैस हो जाएगा। मेटा के बानी का कहना था कि इनकी कंपनी लामा प्रोजेक्ट्स में मदद के लिए मखसूस AI टूल्स तैयार कर रही है, जैसे कोडिंग एजेंट्स, AI रिसर्च एजेंट्स, जो मेटा की मखसूस जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ज़ुकरबर्ग ने यह भी कहा कि AI मेटा के काम का एक अहम हिस्सा बन रहा है। इनका ख्याल है कि AI आखिरकार इंसानी डेवलपर के कई कामों को बदल देगा। दरअसल उन्होंने पहले कहा था कि AI आखिरकार मेटा की एप्स में तमाम कोड लिखेगा और ये पहले ही इतना अच्छा है, दरमियानी सतह के सॉफ्टवेयर डेवलपर की जगह ले सकता है। दीगर टेक रहनुमाओं जैसे एंथ्रोपिक के CEO और ड्रावियो अमूदी और गूगल के CEO का कहना था कि आइंदा चंद माह में AI 90% कोडिंग लिखेगा और 2025 के इख्तिताम तक तमाम कोड AI के जरिए लिखे जाएंगे।